Make it fast. All of you join with your roll numbers. All of you join with your roll numbers. Any doubts regarding previous concepts? Please raise your hand. Any questions regarding previous topic? Please raise your hand. We are under exception handling. Very, very important concept, exception handling. I will revise the concepts up to the connectivity. As you know, exception is nothing but unusual situation that exists in a program. During execution of any program, it causes an abnormal component called as exceptions. In C++, all those exceptions can be handled easily by using exception handling mechanism. There are two forms of exceptions. Number one is synchronous, second one is asynchronous. Number one is synchronous, second one is asynchronous. Timing is important is said to be synchronous. Timing is unimportant is called as asynchronous activity. Synchronous and asynchronous activities. And we have another concept, exception handling can be handled by using various formats that is called as a try, catch and throw blocks. Try block, catch block and throw block. Try, catch and throw. Already I given you syntax for all those elements in previous class. Just observe that. అందరూ ఒక్కసారి ఇంతకు ముందు క్లాస్ లో మనం ఇచ్చినటువంటి సింటాక్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. చాలా ఈజీగా ఉండేటువంటి క్వశ్చన్స్ అండి. సో ఈజీగా సింపుల్ గా ఉండేటువంటి క్వశ్చన్స్ అందరూ కూడా ఒక్కసారి ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నటువంటి సింటాక్స్ చెక్ చేసుకోండి. ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి సింటాక్స్ వెరిఫై చేసుకోండి. ఎప్పుడు కూడా ప్రీవియస్ క్లాస్ ని ఒకటికి 2 సార్లు చెక్ చేసుకోవాలండి. అప్పుడే మీరు చదివేటువంటి టాపిక్స్ ప్రాపర్ గా ఉండగలుగుతారు. మీరు కనుక ఎప్పుడు క్లాస్ అప్పుడు చదవకుండా ఉంటే ఇబ్బంది పడాల్సి ఉంటుంది. చాలా ఈజీగా ఉండేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళిపోదామండి. అదేంటి అంటే అందరూ సిఆర్స్ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి అన్న. సిఆర్స్ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి, ప్రాపర్ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. ఓకే, 44 లాస్ట్ క్లాస్ కి రాలేదు ఎందుకమ్మా? అన్మ్యూట్ చేస్తాను, మాట్లాడు. చాలా క్లాసులు ఆబ్సెంట్ అవుతున్నట్టున్నావు. రోల్ నెంబర్ 44. మా ఇంట్లోనే కదా నాన్న, ముందు పర్మిషన్ తీసుకొనైనా సరే అట్లీస్ట్ నువ్వు క్లాస్ వినొచ్చు. కెమెరా ఆఫ్ చేసేనే, నిజంగా జెన్యూన్ గా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు క్యామ్ ఆఫ్ చేసేనే క్లాస్ వినొచ్చు. క్లాసులు మిస్ అయితే ఏమొస్తాయినన్న తర్వాత? మిస్ అవ్వద్దమ్మా, ఓకేనా? Right. Okay, now we have a concept that is exception handling. నేను కొంచెం మెయిన్ పాయింట్స్ నిన్న చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ తో పాటుగా ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను. దాని ద్వారా ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం చేద్దాం. ప్రోగ్రామ్ ఒకటి నేర్చుకోవాలండి, మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవాలండి. మన టార్గెట్ అది. Observe this, all of you carefully. We know that we have a try block, catch block, throw block. Try, throw, catch. Simply say in order. If you want to write in order, there are 3 blocks: try, throw and catch. In this case, initially we started with
statement 1, statement 2, then there exists a try block. Here statement 1.1 or something like this. There is a throw of object. We know that whenever an exception detection will be handled by a try block, thrown by throw, finds and forces throw an exception. Finally, we are going to catch the exception by using catch block and execute necessary elements there, statements that controls the exception. So an exception is said to be thrown at the place where some error or abnormal condition is detected. Whenever an error or abnormal condition is detected, immediately an exception is going to be thrown. The throwing will cause normal program flow to be aborted. Cheppanamma, interrupt antano. Normal execution of a program will be aborted, stopped, and then rises an exception. An exception is thrown that specifies the conditions of a throw. Throw దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలి? Throw అనేటువంటిది తీసుకోగానే catch block must handle set that should be captured by a catch block and handles the exception. This is the mechanism where how exception is going to be executed. మీకు ఒక రెండు డిఫరెన్సెస్ చూపించడం కోసం ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నానమ్మా, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ కి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ కి ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్. I want to find out division operation 520 iostream.h input output stream header file hash include console input output header file. రాసినా లేదు. అలానే నేను ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేటువంటిది డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు కాబట్టి ఆన్లైన్ కంపైలర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. For example, you may write integer main, everything is executed, simply we are writing return 0, that's it, no other changes. There are three variables, integer a, b, c. C out, create a new line, enter any two numbers. If you want to read it, you require C in A and B. C is equal to A by B. C out, result is equal to C. This is a normal program in a C++ for performing division operation. If it is executed like this, immediately it causes some outcome when the given input is right. Say this execution process. Demo program or comment line is common. You may write all these elements directly. iostream.h hash include console input output header file. I'm writing integer main or void main, integer a comma b comma c, clear as clr ser, get ch. Now c out \n, enter any two numbers. You have to read it a and then b. C is equal to a by b. C out \n, result is equal to C. If you run the program, enter any two numbers 10 and 2, result is equal to 5. Problem ledandi. When you give 10 and 0,
చూడమ్మా, డివైడ్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అబ్నార్మల్, దిస్ ఈస్ అనామలీ, రన్ టైమ్ ఎర్రర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్సెప్షన్. దీన్ని ఏమంటారండి? ఎక్సెప్షన్ అంటారు. నార్మల్ గా అయితే నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, కానీ సమ్ టైమ్స్ దర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ an exception. Exceptions will be handled by using an exception handling mechanism. దేని ద్వారా హ్యాండిల్ చేయాలంటే దాన్ని ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం ద్వారా హ్యాండిల్ చేయాలి. All of you switch on your cameras, otherwise leave the class. I don't want to repeat it. Otherwise leave the class. So unusual situations can be defined by using exception handling. దేని ద్వారా అండి? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ద్వారా మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. సార్ మరి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటున్నారు, ఎలా చేద్దామండి? ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాను, సేమ్ ఇది చేయడానికి ఏ విధంగా చేద్దామో చూద్దాం. Here we have integer main. కంపల్సరీగా ఇంటీజర్ మెయిన్ తీసుకోండి, ఎందుకంటే రిటర్న్ టైప్ ఉండాలి. ఇంటీజర్ మెయిన్, ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ ab, cout \n, enter any 2 numbers. You have to read it. C in A and B. C in A and B. రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకున్నానండి, A and B. Now I go for try block. We know that try block is for detecting an exception. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే, if B is not equal to 0, B is not equal to 0, cout result of A by B అని చెప్పి డైరెక్ట్లీ A by B ప్రింట్ చేశాను. If it is not, else cout, లేకపోతే ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, B is not equal to 0 అయితే ఓకే, అంటే B అనేటువంటిది ఓకే, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా A by B వాల్యూ వచ్చింది. Then only B is equal to 0 అనుకోండి, here this is an exception. That's why I am using throw. B వాల్యూని త్రో చేస్తున్నాను. It is going to be thrown to whom? Catch block. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందండి? catch of, it is integer type, some ex అనేటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. cout \n divide by 0 error due to B value. B value ఎంత? 0. కాబట్టి అక్కడ ఇక్కడ B కాదు కదా నాన్న, E కదా, EX కదా, EX కాపీ అయింది కాబట్టి. Then close. Return 0. ఇంటీజర్ అని చెప్పాం కాబట్టి we have to write return 0. అమ్మా, ఈ ప్రోగ్రామ్ ని డైరెక్ట్ గా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. మీకు డిఫరెన్స్ తెలియడం కోసం నేను 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ని ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. జస్ట్ ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. I go for another compiler version, CPP. Okay. Hash include iostream.h. Hash include console input output header file conio.h. conio.h. Next one.
void main or integer. Always try to write integer main. Don't forget this. CLR SCR, I am writing return 0 because it returns 0 value. I am taking two variables AB, cout \n, enter any two numbers. You have to read it A and then B. All of you observe. This is a try block. This is a try block. Try. If B is not equal to 0, then only we are going to write cout \n result is equal to a result of A by B. That is A by B. Otherwise, if it is B is equal to 0, then what happens? We are going to throw the exception. Throw B. Throw B. Now we have a catch block. Catch of this is of type integer exception. That is, I am writing cout \n divide by 0 error due to B value. Due to B value. What is B value? That is EX. Compile and execute the program. See this. It always shows an error. That is try undefined symbol. అమ్మా ఎప్పుడు కూడా ఇది ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తోంది అంటే ఈ కంపైలర్ లో. అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఐ గో ఫర్ ఆన్లైన్ కంపైలర్. ఈ కంపైలర్ తో ప్రాబ్లం ఉందమ్మా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో. అందుకోసం మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఆన్లైన్ కంపైలర్ లోకి వెళ్తున్నా. అమ్మా ఇది ఆన్లైన్, మీరు గూగుల్లో టైప్ చేసి ప్రోగ్రామ్ ఐజెడ్ ప్రోగ్రామ్ విజార్డ్ అనేటువంటి ఒక టైప్ చేస్తే కంపైలర్ వస్తుంది. డైరెక్ట్ గా దీనిలో మీరు ప్రోగ్రామ్ ని టైప్ చేయొచ్చు. ఓకే చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా కావచ్చండి మీకు, అది కూడా తెలియటం కోసం. ఇదిగోండి నాన్న, ఆన్లైన్ C++ కంపైలర్ ఇలా ఉంటుందండి. ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేసుకోవచ్చు. ఈ కంటెంట్స్ మనం తీసేసుకొని మన ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ నుంచి రాసేసుకుందాం. సో లెట్ us see ఎలా రాద్దాం. ఇంటీజర్ A, B, CLR SCR ఉండవు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ CLR SCR ఉండవు. cout \n enter any two numbers. మనం ఒక డబుల్ కోట్స్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా యాడ్ అయిపోతుంది. cin A అండ్ దెన్ B. ట్రై బ్లాక్ లో నేను ట్రై బ్లాక్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే చూడండి ఆటోమేటిక్ గా సెకండ్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది. B is not equal to 0. B is not equal to 0. cout \n result is equal to result of A by B is equal to ఏంటండి A by B. Okay, 5B4 permission granted. 5B4 permission granted. Yes. Else this is not the true, then cout we are using throw, throw of what? B. Throw of B. Then we are going to have a block called a catch block. Catch of integer EX. For example, I am taking EX. cout \n divide by 0 error due to B value. That is EX. Value is EX. Now I am running this program. There exists some sort of
errors in it. There exists some sort of errors in it. If you want to write this, we have to use standard. So standard, or you may write using namespace std, using namespace std. Any doubts you can? Okay. See this program. అమ్మా మీరు ఆన్లైన్ లో చేసేటప్పుడు .h రాయలేరు. హెడర్ ఫైల్ ని మనం నేమ్ స్పేసెస్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ వాడతాం. ఎంటర్ ఎనీ 2 numbers 10 and 2. ఆన్సర్ ఈజ్ 5. వెరీ గుడ్. మరలా రన్ చేస్తున్నానండి. Again I am running the program. 10 and 0 అండి. ఇక్కడ చూడండి ఏం జరిగిందో. Divide by 0 error due to b value. A b value enta? That is equal to 0. A is equal to 1, b is equal to 0. If you run this, what happens? Divide by 0 error due to b value 0. అదే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లేదనుకోండి, మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేరు. త్వరగా నోట్ చేసుకోండి ప్రోగ్రామ్. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. Program for divide by 0. Write down. Program for divide by 0. త్వరగా అండి. అమ్మా మనం ఈ కాన్సెప్ట్ ని డైరెక్ట్ గా సి, ఇదే ప్రోగ్రామ్ కదా మనం అక్కడ టైప్ చేసాం టర్బో సిలో, బ్లూ కలర్ ఎడిటర్ లో. అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, కానీ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతోంది ఆన్లైన్ కంపైలర్, అందుకే ఇక్కడ వాడుతున్నాను. దీనిలో ఏం చేశాను, జస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాసేసాను, సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి, బ్రాకెట్ లో ఆన్లైన్ కంపైలర్ అని రాసుకోండి, దాని పేరు ప్రోగ్రామ్ ఐజెడ్. డైరెక్ట్ గా మీరు కూడా ఎక్కడ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, పైథాన్ కానీ సి కానీ C++ కానీ, ఇన్స్టాలేషన్ తో పని లేకుండానే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సిఆర్స్ అటెండెన్స్ పంపించండి, నేను నోట్ చేసుకుంటున్నాను. త్వరగా సిఆర్స్ అటెండెన్స్ ని నోట్ చేసి పంపించండి. ఫస్ట్ ప్లీజ్. త్వరగా నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. అమ్మా నోట్ చేసుకున్నారా? ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిందా? ఎస్ ఆర్ నో?
Yes, sir. Right. We move on to the next concept. Next concept loki enter. This is called as exception handling mechanism. దీని ఏమంటారు? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం అంటారు. సో దీనిలో ఏం చెప్పామండి? ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని exception handling mechanism, unusual situations can be handled by using exceptions. ఈ ఎక్సెప్షన్స్ మొత్తాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసమే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. సార్ మరి మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ త్రో బ్లాక్స్ ఉంటాయా? ఉంటాయండి. మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ త్రో బ్లాక్స్ అవ్వచ్చు, క్యాచ్ బ్లాక్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఉండేటువంటి పాసిబిలిటీ ఉంది. దానికోసం హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ క్యాచ్ స్టేట్మెంట్. ఎగ్జామ్ లో డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ అడుగుతాను నాన్న, మల్టిపుల్ క్యాచ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. మల్టిపుల్ క్యాచ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. జాగ్రత్తగా వినండి నాన్న. జస్ట్ సింటాక్స్ మీకు అర్థమైపోతే ఆటోమేటిక్ గా ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది ఓన్ గా రాయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ యూ మస్ట్ బి పర్ఫెక్ట్ విత్ ద సింటాక్స్. We can also define multiple catch statements. Multiple catch statements in exception handling. Such program also contains multiple throw blocks. ఎప్పుడైతే మా క్యాచ్ స్టేట్మెంట్స్ మల్టిపుల్ ఉన్నాయంటే అల్టిమేట్ గా ఉండాలి, మల్టిపుల్ throw blocks kuda undali based upon certain condition. So here the syntax is try. There is a try block, manandariki telisinde. Here there exists throw exception. Unusual situation is said to be exception. Here there is a catch, type 1 argument, catch block organization and catch, type 2 argument, and set of elements. N number of blocks exist. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందమ్మా? N number of blocks. మల్టిపుల్ క్యాచ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ త్రో ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉండాలి. మల్టిపుల్ త్రో ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ క్యాచ్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as మల్టిపుల్ క్యాచ్ స్టేట్మెంట్స్. ఎగ్జామ్ లో అడిగారండి ఒకసారి మల్టిపుల్ క్యాచ్ స్టేట్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి సింటాక్స్ రాసి ఎగ్జాంపుల్ రాయమని చెప్పారు. కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. It is possible to define multiple catch blocks. In the try block, such program also contains multiple throw blocks based upon certain conditions. జాగ్రత్తగా చూడండి అన్న. Here I am taking a function called void test with the integer parameter called argument x. Here I am going to use a try block. Try అని తీసుకున్నానండి. If x is equal to 1, I am using throw x. Else, if x is equal to 0, I am using a character called throw x. Else, if x is equal to -1, throw 1.0. This is a double value. See, this is a throw block. What I told you, if a program that contains multiple number of catch statements also contains multiple number of throw elements based upon certain condition. ఇప్పుడు మనం catch blocks రాద్దామండి. Catch, type integer, variable is I. Cout \n caught an integer. ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను ఇక్కడ caught an integer. Again catch block,
character type, I go for C out \n, caught a character, catch double D, caught double D, C out \n, caught a double. అంటే ఎప్పుడైతే ఎక్సెప్షన్స్ వస్తోంది దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి క్లోజ్డ్. అమ్మా మెయిన్ కు ముందు ప్రోగ్రామ్ లో ఫంక్షన్ రాశాను, ఎందుకు అంటే మరలా ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి. అలా కాకుండా మెయిన్ తర్వాత రాసాం అనుకోండి ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్ చేయాలి, అందుకోసం. ఇంటీజర్ there exists a main function. ఏం జరిగిందమ్మా, ఇంటీజర్ మెయిన్ ఫంక్షన్. దీనిలో ఏం చేశాను, టెస్ట్ ఆఫ్ 1 అన్నానండి, x వాల్యూ 1 అండి, కంట్రోల్ గోస్ టు ట్రై బ్లాక్, x is equal to 1, yes throw x అంటే ఏంటమ్మా ఇంటీజర్, this corresponding value will be executed. Test -1, test 0. జస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే 3 కాంపోనెంట్స్ ని డిఫైన్ చేశాను, రిటర్న్ 0. అమ్మ మీరు టర్బో C++ లో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సింది ఎక్కడ అంటే దట్ ఈస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్. ఎక్కడ చేయాలి, ఆన్లైన్ లో టైప్ చేసుకోండి. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నప్పుడు ఆన్లైన్ లో చేయండి. ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ it contains, test contains try block with multiple catch blocks. One argument ద్వారా యాక్సెస్ అవుతుంది. ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ద్వారా యాక్సెస్ అయ్యేటువంటి కాంపోనెంట్ 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి. అందులో ఒకటి ఇంటీజర్ టైపు, ఇంకొకటేమో క్యారెక్టర్ టైపు, మరొకటేమో డబుల్ టైప్ అండి. దిస్ ఈజ్ ఎ డెమో ఆఫ్ మల్టిపుల్ క్యాచ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయో చూద్దామని. మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా డీటెయిల్ గా మీకు చెప్తాను, ముందుగా వినండి. జస్ట్ I go for a program execution. ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ లో చూడండమ్మా ఏం ప్రోగ్రామ్ ఉంది, దట్ ఈస్ here there is an element called a function. Void is a function test with one argument, that is x. That should be open and closed, right? Try block తీసుకున్నానండి. Try block లో if x is equal to 0 throw x అని చెప్పాను, this is integer type. Else if x is equal to లేకపోతే ఈ పని చేయండి, x is equal to 1 అయితే throw, ఇది x is equal to 0. Throw character x. Else if x is equal to -1, throw double value 1.0. Here this is a try block. If multiple number of throws exist, there should be corresponding catch blocks. It includes integer I. What I am displaying here, cout \n caught an integer, catch character C out \n caught a character, catch double D
double D C out backslash n cot a double. Cot a double. This is the main function. What is the main function here? Test of 1. Test of 1. Test is a function. I am calling the function called test with the argument 1. Test of 0. Test of minus 1. Test of minus 1. Now let us see what happens with this. Run the program. If there exists an error, automatically display. చూడండి ఇక్కడ semicolon లేదు చూడండి. Last కంపల్సరిగా every statement should be ends with the semicolon. నేను అది semicolon టైప్ చేయలేదు. అందువల్ల it shows error. So 25 దగ్గర ఇది క్లోజ్ అవ్వాలి కదండి. కంపల్సరిగా ఫంక్షన్ క్లోజ్ అవ్వాలి కదా. ఫంక్షన్ క్లోజ్ చేయలేదు. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, కాట్ అన్ ఇంటీజర్ అంటే టెస్ట్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో టెస్ట్ ఆఫ్ 1 అన్న వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా ట్రై బ్లాక్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 త్రో ఆఫ్ ఎక్స్. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 త్రో ఆఫ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు మనం మన ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి అమ్మా. రైట్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. చాలా సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ అండి. హియర్ దెర్ ఈస్ ఎ టెస్ట్ ఫంక్షన్ విత్ ది ఆర్గ్యుమెంట్ కాల్డ్ ఎక్స్. నేను టెస్ట్ అనేటువంటిది ఎక్స్ అనేటువంటి పారామీటర్ తో. అందుకే మీరు ఎప్పుడు కాల్ చేసినా దాని వాల్యూ ఇక్కడ ఎక్స్ అనేటువంటిది 1 కానీ 0 కానీ -1 అంటే 3 వాల్యూస్ రాశాను. ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 త్రో ఎక్స్. ఇప్పుడు టెస్ట్ ఆఫ్ 1 అయిందండి. టెస్ట్ ఆఫ్ 1 విల్ బి కాల్డ్. ఆటోమేటికల్లీ ఎప్పుడైతే టెస్ట్ ఆఫ్ 1 అవుతుందో ఏం చేస్తాను సార్, కంట్రోల్ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్ గా ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ కి వెళ్ళిపోతుంది. టెస్ట్ ఆఫ్ 1, దిస్ కంట్రోల్ మూవ్ ఆన్ టు దిస్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అండి? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 1. ట్రై. Is it 1 is equal to 1? Yes. 1 is equal to 1 kadandi. Then it executes throw of x. Automatically throw element is going to verify which component is going to be satisfied. That is, this is an integer, x is also an integer. Automatically it move on to this. Throw integer x. Caught an integer. So output em kanipichindandi? Caught an integer. Control return back. Next, ikkadiki vachesi. Next enti test of 0. Again, function is going to executed. Try. Is it 0 is equal to 1? No. Else, if 0 is equal to 0, yes, throw off. ఏం చెప్పానండి? క్యారెక్టర్ అన్నానండి. సింగిల్ కోట్స్ లో ఏం రాసినది ఏమవుతుంది? క్యారెక్టర్ అవుతుంది. That's why ఎప్పుడైతే క్యారెక్టర్ అయిందో automatically the character catch block will be caught. So character C caught a character. Then again next element test of -1. Again function call exist. ఇక్కడ నుంచి try. Is it -1 is equal to 1? No. Else -1 is equal to 0? No. Else -1 is equal to -1? Yes. Throw off 1.0. So this is a double value. That's why that particular catch block will be executed. Then caught a double. So the output is caught an integer, caught a character, caught a double. Caught an integer. Caught an integer, caught a character, caught a double. This is the program. This is the program for multiple catch statement elements. Multiple number of catch elements కోసం మనం రాసేటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇదండి. ఓకే, all of you make a note on it. First please, బాబు డౌట్స్ ఎక్కడున్నా
ఎవరికి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా అడగొచ్చు. ఇంతకు ముందు ప్రోగ్రామ్ లో b = 0 నా కాదా మాత్రమే చెక్ చేశాను. ఇక్కడ అయితే మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాచ్ స్టేట్మెంట్స్ వాడుతున్నాను. ఇఫ్ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాచ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్, అల్టిమేట్లీ కరెస్పాండింగ్ త్రో బ్లాక్స్ ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్. All these elements exist in try block. ఎక్కడున్న ఇవంతా try. మీకు చెప్పాను there are 3 keywords here, 3 blocks: try block, throw block, catch block. డిటెక్ట్ చేస్తోంది, త్రో చేస్తోంది, క్యాచ్ తీసుకుంటోంది, హ్యాండిల్స్ ది ఎక్సెప్షన్. ట్రై, త్రో, catch. Try, throw, catch. Okay, write down the program. Write down the heading. Write down the heading. Multiple catch statements. Multiple catch statement. 5 minutes. Make it fast. Note down. ఎవరికి డౌట్స్ ఉన్నా అడగొచ్చు నాన్న. ఎవరికి డౌట్స్ ఉన్నా వెంటనే అడగండి. కామ్గా కూర్చోవద్దండి. చాలా సింపుల్ గా ఈజీగా ఉండేటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ అండి. ఐ విల్ గివ్ యూ సఫిషియంట్ టైం. హరీ బరీ ఏం అక్కర్లేదు మనకి. తొందర వద్దు. స్లో అండ్ స్టడీగానే వెళ్దాం. Make it fast. Absentees, roll number 48 అసలు క్లాసెస్ కి రావట్లేదు ఈ మధ్య. రోల్ నంబర్ 48 చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. చాలా ఇబ్బంది పడుతుందని చెప్పండి. ఫ్యూచర్ లో ఆ అమ్మాయి చాలా ఇబ్బంది పడుతుందని చెప్పండి. అలానే ఇంకా గర్ల్స్ లో కూడా అసలు ఎప్పుడు ఆప్షన్. అమ్మా రోల్ నంబర్ 14 ఎవరమ్మా? ఒకసారి ఎవరో ఒక రెస్పాండ్ అవ్వండి నాకు కొంచెం. రోల్ నంబర్ 14 ఎవరు నాన్న? అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. రోల్ నంబర్ 14 ఎవరు గర్ల్స్ లో? ఏమ్మా మాట్లాడండి, అన్మ్యూట్ చేశాను. భారతి, ఏమ్మా వినిపిస్తోందా లేదా మీకు? సౌజన్య. భారతి. సౌజన్య. ఏమ్మా సౌజన్య అంటే ఎవరు? ఎందుకు రావట్లేదమ్మా? అసలు ఒక్క క్లాస్ కూడా అటెండ్ అవ్వలేదంట అమ్మాయి. ఎవరు కాంటాక్ట్ లో ఉండదు ఒకసారి చెప్పండి నాకు. ఎవరన్నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా అమ్మాయికి? ఏమ్మా సౌజన్య అనే అమ్మాయికి ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరా? ఎవరికి కాంటాక్ట్ లేదా మీలో? భారతి రాలేదు వాళ్ళ క్లాస్ కి? సిఆర్ ఏమ్మా మీకు వినిపిస్తుందా వినిపించదా? రెస్పాండ్ ఎవరేంటి? రోల్ నంబర్ 14. రోల్ నంబర్ 29 ఎవరమ్మా? రోల్ నంబర్ 29. 29 ఎవరమ్మా? ఆ అమ్మాయి ఎవరు? ఎవరికైనా కాంటాక్ట్ లో ఉందా? ఆ అమ్మాయి కూడా రోజు ఆప్షన్సే కదా? ఏమ్మా రెగ్యులర్ ఆబ్సెంటీస్ కదా వీళ్ళంతా? నేను ఒక్కసారి మీకు చెప్పాల్సింది ఉంది, ఒక మాట చెప్తాను. మీ అటెండెన్స్, ఎందుకంటే మీరు అనుకుంటున్నారేమో అటెండెన్స్ ఏముంటుందిలే అని. ఒక్కసారి మీకు చెప్తాను నాన్న, చూడండి. తర్వాత ప్రోగ్రామ్ రాదు కానీ నేను ఇప్పుడు షేర్ చేసేటువంటి చూడండి. ఇది మీ అటెండెన్స్ అమ్మా. ఇది మీ అటెండెన్స్. ప్రతిరోజు మేము ఫిల్ చేసేటువంటి అటెండెన్స్. కనిపిస్తోందో లేదో చూడండి. ప్రతిరోజు మేము తీసుకునేటువంటి అటెండెన్స్ ఇది. ప్రతిరోజు అటెండెన్స్ ఇది. 12/8/2020తో స్టార్ట్ అయ్యాం. ఇదంతా అటెండెన్స్ అమ్మా. ఇదిగోండి ఇక్కడ రోల్ నంబర్ 1 and 2. రోల్ నంబర్ 1 and 2 ఒక 17వ తారీఖు నుంచి క్లాసులకు రావడం మానేసింది.
రోల్ నెంబర్ 2 అయితే అసలు ఇంతవరకు ఓన్లీ 28/9 దాకా వచ్చింది, 22 క్లాసెస్ వచ్చింది 57 క్లాసెస్ కి. తర్వాత నుంచి ఇంతవరకు క్లాస్కే రాలా. ఇదిగోండి మీకు డైరెక్ట్ గా మీ అటెండెన్స్ కనిపిస్తోంది. రోల్ నెంబర్ 3, 4, 5, 6, 7 ఇక్కడ చూడండి 7:30 hours కి వచ్చింది. అలానే 10, 11 అమ్మ 14 చూడండి. 14 ఎప్పుడో స్టార్టింగ్ లో ఒక 14 hours వచ్చిందమ్మా. తర్వాత నుంచి క్లాసులకే రావట్లేదు. ఇది లాస్ట్ అటెండెన్స్ అమ్మ మీకు. అలానే ఇక్కడ రోల్ నెంబర్ 18 9 hours వచ్చారమ్మా. 18 ఎవరో. రేపు వీళ్ళందరూ డిటైన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. రోల్ నెంబర్ 23 12 hours వచ్చారమ్మా. సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను వీళ్ళందరికీ అసైన్మెంట్ 0నే ఇస్తాను. 70 hours దాకా మన క్లాసెస్ కావాల్సి వస్తే 70 to 75 మినిమం 60 hours అన్న అటెండెన్స్ ఉంటే మాత్రమే నేను అసైన్మెంట్ 0 ఇస్తాను. రాసినా రాయకపోతే అసలు మిడ్ ఎగ్జామ్ కూడా కరెక్ట్ చేయను. అసైన్మెంట్ రాసినా రాయకపోతే మిడ్ ఎగ్జామ్ కూడా 0నే ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ చూడండి అటెండెన్స్ ఎంత ఘోరమమ్మా. రోల్ నెంబర్ 35 దాదాపుగా 30 hours 30 hours వచ్చేసిన తర్వాత ఆబ్సెంట్ పెట్టేసింది. 31 hours నుంచి రావట్లా. ఈ మంత్ లో అసలు రాలేదు ఆ అమ్మాయి ఎవరో 31 క్లాస్ కి. అలానే రోల్ నెంబర్ 37 38 చూడండి 4 hours 14 hours అమ్మా. 37 38 వీళ్ళందరూ రేపు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు. అందుకే మేము ఇది మార్చేది కాదమ్మా. ప్రతిరోజు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళిపోయేదే. ఏ రోజు ఆ రోజు అప్డేటెడ్ చూసుకోండి మీ నంబర్లు. అలానే బాయ్స్ లో అయితే ఇంకా ఘోరం. అలానే రోల్ నెంబర్ 50 కూడా 26 hours వచ్చారు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ద ప్రాబ్లం. అలానే ఇక్కడ చూడండి రోల్ నెంబర్ 59 67 hours అమ్మ. రోల్ నెంబర్ 59 60 అయితే అసలు అది కూడా లేదు. 60 అయితే 14 hours వచ్చారు ఎప్పుడో, అంతే. తర్వాత నుంచి రావడమే లేదు. 61 ఎప్పుడు ఆబ్సెంటే. 62 21 hours వచ్చారు అంతే. 64 రెగ్యులర్ గా వస్తాడు. 65 66 అసలు రారు. 67 పర్లేదు. 69 రెగ్యులర్ పర్లేదు. 70 అప్పుడప్పుడు వస్తాడు. ఇదిగోండి అప్పుడప్పుడే 2 రోజులకు ఒకసారి 3 రోజులకు ఒకసారి ఆబ్సెంట్ పెడుతుంటాడు వీడు. తర్వాత 71 రెగ్యులర్. 71 నుంచి 80 ఒక్కడు వస్తాడు రెగ్యులర్ గా. 86 మొత్తం 86 80 89 సార్ వీళ్ళు కనిపించేది. మిగతా వాళ్ళందరూ ఆబ్సెంట్ సార్. వీళ్ళందరూ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయబోతున్నారు త్వరలో. ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు. డిటైన్డ్ అయినా పర్లేదు. యూనివర్సిటీ వాడు ఒక 10,000 వేసేసినా మీకు డిటెన్షన్ కోసం 10,000 కట్టమని చెప్తాడు. అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం తెలియదు మీకు ప్రాబ్లం. రేపొద్దున కాలేజో లేకపోతే యూనివర్సిటీ వాడు డిటైన్ చేసేసి ఒక 10,000 కడితే తప్ప అలౌ చేయను అన్నాడు అనుకోండి, ఆ రోజు మీరు ఫేస్ చేస్తారు. అమ్మా ఇది నా సబ్జెక్టే కాదు, ప్రతి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ ప్రిపేర్ చేసేటువంటి టైం టేబుల్ ఎవరిది వాళ్ళ షీట్ ఉంటుంది. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి రోల్ నెంబర్ A2 వస్తాడు. తర్వాత A2 దగ్గర నుంచి B9 ఒకడు వస్తాడు. B4 అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాడు. B2 ఎప్పుడు కనిపిస్తాడో తెలియదు. C0 పర్లేదు ఈ మధ్య కొడుతున్నాడు. C1 రెగ్యులర్ గా వస్తాడు. C4 రెగ్యులర్ గా వస్తాడు. అంతే. అంటే మీరు అల్టిమేట్ గా ప్రాబ్లం మీరు ఫేస్ చేయబోతున్నారు. అందుకే మీకు చెప్తున్నా చాలా సివియర్ ప్రాబ్లం మీరు త్వరలో. ఇదిగోండి అమ్మా ఇవాళ ఎప్పటికప్పుడు అటెండెన్స్. ఇదిగోండి ఇవాళ 28th కదండి. ఇవాళ 28th క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే నేను అటెండెన్స్ నోట్ చేసేస్తాను. క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే ఏ రోజు అటెండెన్స్ ఆ రోజు అప్డేట్ చేస్తాను. ఇది కంప్లీట్ గా యూనివర్సిటీకి వెళ్తుంది. మాకు కనెక్షన్ లేదండి ఇట్లాంటి రీజన్స్ ఏది కూడా యూనివర్సిటీ వాడు వినడు. రేపు 10,000 15,000 కాండినేషన్ వేసినప్పుడు లేకపోతే డిటైన్ చేసి మరలా ఇదే క్లాస్ లో కూర్చోబెట్టినప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం తెలుస్తుంది తప్ప అప్పటిదాకా మీకు తెలియదు. డెఫినెట్ గా తొందరలో మీరు ఇబ్బంది పడే రోజులు ఉన్నాయి. దట్స్ ఇట్. ఓకే రైట్ డౌన్. ప్రతిరోజు నేను చెప్తూనే ఉంటాను, నాన్న అందరికీ చెప్పండి క్లాసెస్ కి రమ్మని చెప్పండి. 127 మెంబర్స్ కి 50 మెంబర్స్ 52 మెంబర్స్ మాక్సిమం 60 మెంబర్స్. సో నేను కొత్తగా ఒక షెడ్యూల్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. ఈ షెడ్యూల్ ఏంటి అంటే
నేను ఒకసారి ఐ విల్ షో ఇట్ టు యూ. ఈ షెడ్యూల్లో నేనేం చేయదలుచుకున్నానంటే 1 వీక్ అటెండెన్స్ మొత్తం ఇప్పటిదాకా ప్రతిరోజు ఒక రోజు అటెండెన్స్ మాత్రమే, 2 రోజుల అటెండెన్స్ మాత్రమే నా దగ్గర ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసేటువంటి షీట్లో 1 వీక్ అటెండెన్స్ ని మెయింటైన్ చేయబోతున్నాను. ఎవరైతే 1 వీక్ ఆబ్సెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ పేరెంట్స్ తోనే డైరెక్ట్ గా నేను మాట్లాడతా. అంతే తప్ప మీతో మాట్లాడేది ఏం లేదు. ఇదిగోండి ఇక్కడ నంబర్లు క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఏ రోజు అటెండెన్స్ ఒక చిన్న టిక్ పెట్టుకుంటేనేమో అది ఒక రోజు, సెకండ్ డేది దాన్ని క్రాస్ చేస్తాను. ఎప్పటికప్పుడు అటెండెన్స్ నాకు తెలుస్తుంది. ఇదిగోండి అన్న, మీరు ఇలాంటిది అటెండెన్స్ షీట్ తయారు చేసుకున్నాను. 1 వీక్ అటెండెన్స్ 6 డేస్ అన్నమాట. ఒకటి స్లాష్ పెట్టేస్తే వచ్చినట్టు, ఇంకో స్లాష్ అయితే రెండో రోజు వచ్చినట్టు, అలా అటెండెన్స్ నేను మెయింటైన్ చేయబోతున్నాను. అలానే వీళ్ళు ఎవరైతే ఆబ్సెంటీస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఒకసారి నన్ను కమ్యూనికేట్ అవ్వమని చెప్పండి. అందరికీ చెప్తున్నాను, వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ అవ్వమని చెప్పండి. వాళ్ళు త్వరలో చాలా సివియర్ గా ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్ ని ఫేస్ చేయబోతున్నారు. చాలా సివియర్ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేయబోతున్నారు. బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, రైట్ ఇట్ నౌ. ఏముందమ్మా, ఇంకో 10 రోజులు అయితే నా సిలబస్ అయిపోద్ది నాన్న. నేను రేపొద్దున చెప్తాను, ఎవరైతే పేరెంట్స్ రేపు ఎగ్జామ్ అటెండెన్స్ నేను తీసుకోవాలి, అసైన్మెంట్ నేను తీసుకోవాలి అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ రాకుండా నేను అసైన్మెంట్ కలెక్ట్ చేసుకోను. వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి మరీ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి. అప్పుడు నేను వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడతాను. ఏమండి, మీ అబ్బాయి లేదా మీ అమ్మాయి ఇన్ని క్లాసులకు వచ్చారు, చూసారు కదా లిస్ట్. దానిలో నేను మోడిఫై చేయడానికి కూడా ఏమి లేదండి. ఏ రోజు లిస్ట్ ఆ రోజే అప్డేట్ అవుతుంది. ఇదిగోండమ్మా, మీ అబ్బాయి వచ్చినటువంటి క్లాసు లిస్ట్ ఇది. ఈ రోజు క్లాస్కి వచ్చాడు, ఈ రోజు క్లాస్కి రాలా. 12/8/2020 నుంచి స్టార్ట్ అయిన క్లాసులు. మీ వాడు ఎట్లా పాస్ అవుతాడు, ఎందుకు పాస్ అవుతాడు, మీరు రాసివ్వండి. మా అబ్బాయి ఫెయిల్ అయినా మాకు సంబంధం లేదని చెప్పి ఒక లెటర్ తీసుకొని ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గరికో డైరెక్టర్ సార్ దగ్గరికో పంపించి, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ సార్ దగ్గర నుంచి లెటర్ తీసుకొచ్చి అప్పుడు మాత్రమే నేను మీ అసైన్మెంట్ కానీ మిడ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ కానీ తీసుకుంటాను. లేకపోతే యూ విల్ గెట్ 0. ఎందుకంటే బతిమలాడుతూ చెప్తామండి చాలా సార్లు, మీ మంచి కోసమే. మీరు వస్తే మాకు ఎక్కువ డబ్బులు రావు, రాకపోతే వచ్చే డబ్బులు పోవు, మాకు దేనికి ఉపయోగం లేదు. కానీ క్లాస్కి వస్తే 4 మొక్కలు నేర్చుకుంటారు, పాస్ అవుతారు అనుకుంటాం. మీరు సెకండ్ ఇయర్ లోనే యూ ఫీల్ దట్ ఫైనల్ ఇయర్ అంతా అయిపోయింది, మాకు ఉద్యోగాలు వచ్చేసాయి, మేమంతా చాలా టాప్ లెవెల్లో ఉన్నాం అని ఫీలింగ్ ఎక్కువ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ ఒక దెబ్బ తగిలింది. బాయ్స్ లో చాలా మంది ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నారు, ఎంతో మంది ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నారు. అది నాకు కూడా తెలుసు. ఇంట్లో కూడా చెప్పలా, మేము ఫెయిల్ అయ్యామని చెప్పి ఇంట్లో కూడా చెప్పలా. వాళ్ళు మీ ఇంట్లో వాళ్ళతో కూడా త్వరలోనే మాట్లాడతారు. మీ నంబర్లన్నీ కలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఒక్కొక్కరికి మాట్లాడి అప్పుడు చూద్దాం. నోట్ డౌన్ ఫాస్ట్ నోట్ చేసుకోండి. బతిమలాడుతూ చాలా సార్లు చెప్పాను, క్లాసులు మిస్ అవ్వద్దండి. అస్సలు లేదు. ఏమవుద్దులే, వెరీ సింపుల్. ఏమవుతుంది, ఓన్లీ నెగ్లిజెన్స్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. నోట్ డౌన్. మల్టిపుల్ క్యాచ్ స్టేట్మెంట్స్. మల్టిపుల్ క్యాచ్ స్టేట్మెంట్. త్వరగా నోట్ చేసుకోండి అన్న. ఒక ఇంటీజర్, ఒక క్యారెక్టర్, ఒక డబుల్ వాల్యూ అనేటువంటిది. అలానే మోడల్ అవుట్పుట్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. జస్ట్ నోట్ డౌన్ ద మోడల్ అవుట్పుట్ ఆల్సో. ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యండి. ఆన్లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ పాసిబిలిటీ ఉంది, ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యండి. మీరు మొబైల్ ఉంటే చాలు, దాని ద్వారా చేసుకోవచ్చు. లేదా టర్బో సి డ్రాయిడ్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. మీరు గూగుల్లో ఆన్లైన్ C++ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని టైప్ చేస్తే చాలు, ఏవైనా పైథాన్ కూడా చేయొచ్చు. జావా, పైథాన్, ఒరాకిల్, యునిక్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్. మీరు కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, కంప్యూటర్ లేదు అని చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓవర్? ఇస్ ఇట్ ఓవర్? Yes, sir. రైట్ సార్. అలా కాకుండా మనం ఏదైనా మల్టిపుల్ క్యాచెస్ కాకుండా ఒకే క్యాచ్ ద్వారా రాయొచ్చా, అది కూడా చూద్దాం. నేనేం చేస్తున్నాను అంటే, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు హ్యావ్ మల్టిపుల్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్? కాట్ an exception.
ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కోసం కాట్ అండ్ ఎక్సెప్షన్, ఇంటీజర్ అయినా క్యారెక్టర్ అయినా ఫ్లోట్ అయినా ఏదైనా. హియర్ ఐ am రైటింగ్ డాట్ డాట్ డాట్. చూడండి ఇక్కడ, it is possible to define a single or a default. It is possible to define a single or default exception for different types. మనం ఒక్కొక్కసారి ఏం చేయొచ్చు అంటే సింగిల్ ఆర్ డిఫాల్ట్ ఎక్సెప్షన్స్ ఫర్ మల్టిపుల్ టైప్స్ పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేసామండి అంటే సింపుల్ గా మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ కాకుండా ఒకే క్యాచ్ బ్లాక్ పెట్టుకొని 3 డాట్స్ వాడానండి. 3 డాట్స్ అంటే ఇది ఇంటీజర్ అయినా క్యారెక్టర్ అయినా ఫ్లోట్ అయినా ఏదైనా లేదా డబుల్ అయినా ఒకటే. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు డిఫైన్ మల్టిపుల్ ఆర్ ఎ సింగిల్ ఆర్ ఎ డిఫాల్ట్ క్యాచ్ బ్లాక్. మనకి ఎ సింగిల్ ఆర్ డిఫాల్ట్ catch block for one or more exceptions that are of different types. Adi integer aina character aina. In such a situation, a single catch block is used to catch all the exceptions. Ikkada oke oka single catch block అనేటువంటిది it can handle multiple throws. మల్టిపుల్ త్రో ఎలిమెంట్స్ హ్యాండిల్ చేస్తోంది. సో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ అమ్మా. అయితే ఇక్కడ నేను ఏం రాశాను, కాట్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ అన్నాను. ఎన్నిసార్లు ఎప్పుడైతే ఎక్సెప్షన్ కాల్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా కాట్ అండ్ ఎక్సెప్షన్, ఇట్ కాజెస్ కాట్ అండ్ ఎక్సెప్షన్. రైట్ డౌన్ ద ప్రోగ్రామ్. There is a possibility, just ఒక సెంటెన్స్ రాసుకోండి. There is a possibility to caught more than one exception. There is a possibility to caught more than one exception by more than one exception by a single catch block. Heading just oka point raskundana, by a single catch block. Now write down the program. Same andi intaku mundu program lo number of catch blocks levu. ఒకే catch block ఉంది, 3 dots pattern. That means all categories of catch elements will be caught here. It may be integer or a character or a float, ఏదైనా కావచ్చు. All components will be caught here. So ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అమ్మ చూడండి, ఆన్లైన్ కంపైలర్ లో మనం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము. మీరు చాలా సింపుల్ గా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. There is a possibility that multiple number of throw elements can be caught by a single catch. ఇంకా మనకి రీత్రో అని ఒకటి ఉంది. ఎక్సెప్షన్స్ విత్ స్పెసిఫైడ్ ఎక్సెప్షన్స్ అని ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 1 by 1 వద్దామండి. ఇప్పుడు చాలా సింప్లిఫైడ్ గా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాల ఎక్సెప్షన్స్ హ్యాండిల్స్ ని ఎలా ఉంటాయి, ఏ బ్లాక్స్ ద్వారా చేస్తున్నాము అనే దాంతో స్టార్ట్ అయ్యాం. అన్యూజువల్ సిచ్యువేషన్స్ ని, అబ్నార్మల్ ఎలిమెంట్స్ ని ఎక్సెప్షన్స్ అంటాను. ఈ ఎక్సెప్షన్స్ హ్యాండిల్ చేయడం కోసం మనం వెళ్ళేటువంటి మెకానిజం పేరే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో 3 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, ట్రై బ్లాక్, క్యాచ్ బ్లాక్ అండ్ త్రో బ్లాక్. ఏంటండి, ట్రై, క్యాచ్ అండ్ త్రో. ఈ ఎక్సెప్షన్స్ హ్యాండిల్ చేయడం కోసం డిటెక్ట్ చేయాలి, ముందుగా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, త్రో చేయాలి, కాట్ ఉంటుంది అంటే క్యాచ్ ఉంటుంది, దాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఎ మెకానిజం ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇన్ C++. Make it fast.
ఇక్కడ చూడండి 3 times ఇంటీజర్ వచ్చిన క్యారెక్టర్ వచ్చిన లేదా నెగిటివ్ నెంబర్ అంటే either ఇంటీజర్ క్యారెక్టర్ అండ్ డబుల్ ఏదైనా సరే ఇట్ కాల్స్ ఓన్లీ దిస్ డిఫాల్ట్ అయినా కావచ్చు లేదా 1 అయినా కావచ్చు. త్వరగానన్న మోడల్ అవుట్పుట్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. You have to write the model output also. నోట్ చేశారా? No, Yes sir. sir. ఏమ్మా? No, sir. త్వరగా అమ్మా, త్వరగా 2 minutes more. 2 minutes more. అమ్మా గర్ల్స్ లో సిఆర్ చెప్పండి. గర్ల్స్ లో ఇవాళ రేపు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. గర్ల్స్ వరకు ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో వాళ్ళ క్లాస్ కి రేపటి క్లాస్ కల్లా ఉండాలి. రేపు క్లాస్ కల్లా వాళ్ళు కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. రోల్ నెంబర్ 14, 18 చెప్పాను కొన్ని నంబర్లు. ఇప్పుడు మీకు అటెండెన్స్ నుంచి వాళ్ళందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. 501, 502 కూడా రెగ్యులర్ గా ఆబ్సెంట్ లోనే ఉంది. 501, 502, 514, 518, 518 ఆ తర్వాత 529, 533, 534, 37, 38, 39, 47, 48, 50, 59, 60 అలానే 61, 62, 63, 65, 66, 68, 71 దగ్గర నుంచి 80 తప్ప 80 వస్తాడు. 86 పర్లేదు, 85 ఎప్పుడో ఒకసారి కనపడతాడు. 89 వస్తాడు. 93, 94 ఈ మధ్య రావట్లేదు. 95 ఎప్పుడో ఒకసారి కనపడతాడు వాడు కూడా. 96 దగ్గర నుంచి A2 వస్తాడు. B1 పర్లా, B2, B4 ఓకే, B7 పర్లేదు, B9 రెగ్యులర్, C0 పర్లా, C1 ఓకే, C4 రెగ్యులర్. మిగతా వాళ్ళందరూ నాకు రేపటి క్లాస్ కల్లా కనిపించాలి. వాళ్ళు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. అలానే అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను కదా 70 క్లాసెస్ ఇవాళ 58th క్లాస్ అండి. 58 ఇవాళ క్లాస్ నెంబర్. ఇంకొక మాక్సిమం నేను అనుకోవడం ఇంకో 10 క్లాసెస్ అనుకోండి సార్. 68, 65 నుంచి 70 అవర్స్ లోపల మన సిలబస్ అయిపోతుంది. 70 అవర్స్ కి ఎవరైతే 50 అవర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళ అసైన్మెంట్స్ మాత్రమే నేను కన్సిడర్ చేస్తాను. లేకపోతే 5 అవర్లకి ఒక ఆబ్సెంట్ చొప్పున 5 అవర్స్ ఆబ్సెంట్ అయితే ఒకసారి ఇంపోజిషన్, ఎన్ని అవర్లు ఆబ్సెంట్ అయితే అన్ని సార్లు ఇంపోజిషన్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ జాగ్రత్త పడండి. దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరు 40 అవర్స్ కే వచ్చారనుకోండి, మినిమం రావాల్సింది ఎంత? 50 అవర్స్. 70కి 50 అంటే అసైన్మెంట్ తో పాటుకి ఇంకా అడిషనల్ గా 2 times అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లీస్ట్ ఇప్పటి నుంచైనా రియలైజ్ అవ్వండి. లాస్ట్కి వచ్చేసి ఇంకో 10 రోజులు అయితే చాలు, అయిపోతుంది. మీరెవరు నాకు తెలియని కూడా తెలియదు. తర్వాత మన డ్యూటీ మనం పర్ఫెక్ట్ గా చేసామా లేదా, నెగ్లెక్ట్ మాత్రం అస్సలు చేయొద్దు. చాలా మంది కావాలని ఆప్షన్స్ పెట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. మీట్ యు టుమారో.